Hi everyone, how are you all? How's your Sunday going on? Yeah, hi. Hi Gokul, hi Shri. Hi, hi everyone. Hi Balasubramaniam. Hi Girish. Hi Vishnu, John. Hi. I'm fine, Chandu. I'm fine. Okay, you're from Andhra, Girish. Okay. William. No, இன்னைக்கு சண்டே நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். Hi Karthikeyan. Hi Babu Salvaraj. Oh, thank you so much. Hi Katir. Hi Dia Menon. Hi dear, how are you? Hi Mas. Hi Abdul Rahim. Hi. பொட்டு வைக்கலாமே யா நான் போட்டிருக்கிறது வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் பொட்டு வைக்கலாமா ஷோர் யா Is it? You miss my anchoring? Don't worry. You see, I'm in live now, so you can talk to me. Hey, hi Ashok. Hi Makeshwaran. Hi everyone. Hi my dear Gayu. How are you? Hi Prince. Oh, thanks a lot. Thank you so much. You know. I'm happy wearing this dress. See, today I plan to just talk about how to live a stress-free life because most of us living in full of stress. So I just want to be free from stress. Gokul Murugeshan. பொட்டு எங்க இருக்குன்னு தெரியல. Next time I will wear it for you. Like, oh, Basik. Oh, thank you so much. Thank you so much. Why nowadays you are wearing? See, what is this? Why are you wearing this specs? Okay, yeah, that's sure, guy. I'll talk. Oh, oh my God, whatever. See. Oh, thank you. Okay, see, see, it's for reading. So I want to read, no? So much of love. Yeah, I'm safe. I'm very much safe, Chantu. My that's not a earring. That's my Bluetooth device. Okay. Thank you so much, actress. Okay. Putwell Raja. Yeah, இப்போ வந்துட்டு லாக்டவுன் போய்கிட்டு இருக்கு. அதனால இப்போ ஃபிலிம் ஷூட்டிங்ஸ்லாம் இப்போ நடக்காது இல்லையா? It takes time. So say before getting into today I just want to talk about the stress-free life because everyone are facing so much of stress. Hi, thank you. But we are not finding any other option how to come out of the stress, so we have to think of a lot of things. Hey, hi தமிழ் பேசலாமே யா தமிழ் தான் பேசிட்டு இருக்கேன் மாற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் Oh, thank you. Yeah, of course. Next time கண்டிப்பாக நான் சாரியில் வரேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரி இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் see everyone we live for others and we don't live for ourselves. First of all we have to think of what makes our life easy. See, each of them used to think like see everyone used to ask what's the secret of your looks and everything. So I make myself happy. I make happiness to be part of me. It's the main thing. It comes in the first place in my life. Happiness, fun. If I am happy, then I can do or I can achieve anything. Malayalam தெரியுமா எனக்கு குறைச்சு அறியும் hat type பண்ணுங்க no I don't want to. Thank you so much. Yeah, I'm fine. Thanks a lot. Next time I type 100. Okay.
ஒன்றும் புரியலையே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். இப்போது எப்படி வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்க, அஃப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கேட்பாங்க, நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க, எப்படி உங்களால் இப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் பல விஷயங்களை வந்து சாதிக்க முடியும். நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஃபன். அதாவது ஃபன் நம்ம எப்படி சொல்கிறது, இப்போது உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கும், குழந்தைங்க கூட விளையாடுறது ஒரு விதமான ஒரு சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கும். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட இப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைன் யூஸ் டு கால் மீ. ஓகே, ஓ தேங்க்யூ, யூஸ் டு கால் மீ அண்ட் ஓகே, oh thank you Rakesh, thank you Shriranjan. Sure. Okay, hi Roshan. No, not like that. அதாவது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே, அதாவது நேற்று சரி ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க முடியல, இந்த லாக்டவுனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம்னு புரியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து சிரமப்படுறாங்க. ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன், நீங்கள் எதுக்காக அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கணும்? இஸ் தேட் நீடட் ஃபார் யூ? நோ, நாட் அட் ஆல். லைக் யூ ஹாவ் டு மேக் இட் like happy into you. It's a main thing in your life. அதாவது உங்கள் லைஃப்பில் எனக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது மார்னிங்கில் நான் வாக் போவேன். நார்மலாக நான் வாக் போகும்போது சாதாரணமாக நம்ம நடந்து போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் நடந்து போவோம், ஒரு நாள் வாக்கிங் போவோம், 2 நாள் வாக்கிங் போவோம், 3 நாள் வாக்கிங் போவோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு திகட்டி போயிட்ட மாதிரி இருக்கும். why do we want to walk? Okay, though we need some exercise, we have to add some fun into the exercise. How we can add fun into the exercise? Just start listening to some nice songs or nice I started listening to stories, and I started listening to the podcast. So what happens if I start my day with nice Kandashashti Kavasam. So I start நான் போட்டுடுவேன், நான் ஃபோனில் போட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு ஹெட்ஃபோன் போட்டு வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஒரு ஸ்ட்ரெச் பூரா வந்து கந்தசஷ்டி கவசம் அண்ட் நைஸ் சாங்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு போவேன். when I return back to home, I listen some nice stories. நல்ல விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நான் கேட்டுக்கிட்டே வருவேன். ஸோ என்ன ஆகும், நமக்கு பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக everything will be changed. See, normally what you used to think, like when you go to a counselor or a psychologist or a psychiatrist, what they say, they focus only with the negative emotions and what are the things happening in you. நீங்க ஏன் கோவப்படுறீங்க, what is the reason for your fear, what is the reason for your anxiety, all these things happen. But what happens is we have to focus in positive emotions as well. How the positive emotions changes our life, this is very important. Hi Kanan. சரி, ஓகே, அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறேன். ஓகே, thank you Mr. Jayram. கோபக்காரியா? அதாவது எல்லாத்துக்கும் கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா லைஃப் வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். எதுக்காக கோவப்படணும்? கோவப்படலாம், தேவையான விஷயத்துக்கு கோவப்படலாம். Oh, is it? Hey, hi Rakesh. Hey, thank you so much. யா, இப்போ கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா எப்படி இந்த ஏஜ்லேயும் நீங்கள் பியூட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு. சரி, நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யோசிச்சப்போ ஐ திங்க் வாட் மேக்ஸ் மீ ஹாப்பி. சரி, தோ வேர் வெரி பிஸி வித் மை ஷூட்டிங் அண்ட் நிறைய லைக் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஹாய் பிரகாஷ், ஹாய் ஸ்ரீ ரஞ்சினி, ஹாய் ஷாக்குல், ஹாய் கோகுல். பொன்னியின் செல்வன் படிக்கணுமா? நான் பொன்னியின் செல்வன் படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா பல வருஷங்கள் ஆகிடும். ஆனால் கண்டிப்பாக பொன்னியின் செல்வன் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஸ்டே டியூன்ட் வித் மீ, கண்டிப்பாக ஐ வில் டூ தட். எஸ், அஃப்கோர்ஸ், அதுக்கான ரகசியம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. எப்படி நான் அழகாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ரகசியம்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். சந்துரு, கௌரி, பாக்ரா, ஹாய். சரி,
what is the secret of my beautiful thing and how I look gorgeous is, see, I prioritize happiness. What makes me happy? So if I want to talk to my friend Gayu, I don't hesitate. If she talks to me or don't talks to me, I call her. Now phone பண்ணி ட்ரெண்டிங் நீங்களாம் சேர்ந்து ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இதை நினச்சி நான் என்ன பண்ண முடியும்? வாட் ஐ கேன் டூ, அஃப்கோர்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் பர்செப்ஷன். நீங்கள்லாம் என்ன எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. அபவுட் ரீசெண்ட் எலிஃபண்ட் டெத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெயினிங்காக இருக்குது. சி, இதுவும் ஒரு ஹாப்பினஸ் போல் இருக்குது மனுஷங்களுக்கு. ஒரு மிருகத்தை கொல்றது ஒரு ஹாப்பினஸ். சி, when we get into a forest, நம்ம காட்டுக்குள்ளே போனோம்னா அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மிருகம் தான் இன்னொரு மிருகத்தை அடிச்சுக்கணும். பட் அந்த மிருகம் கூட மனுஷனை அடிச்சுக்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கும். வாய்மன்ஸ் எதுக்காக கொல்லணும் அப்படின்னு யோசிக்கும். அதுக்கு பசி தாங்க முடியலன்னா யோசிக்க ஆரம்பிக்கும், நமக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மனுஷனை கொள்ளலான்னு அது யோசிக்கும். ஒரு 5 அறிவு இருக்கிற ஜீவன் இவ்வளோ யோசிக்கும் போது 6 அறிவு இருக்கிற நாம யாருமே அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறதே இல்லை. ஹாய் மேம், ஐம் சிவா ஃப்ரம் மலேசியா. ஓ, யூ லைக் மை காமெடி சீன் வித் சந்தானம் சார்? ஓ, தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னுடைய நேட்டிவ்லாம் சென்னை தான். சாத்தன்குளம் இஷ்யூ மேம், எனக்கு இதே விஷயத்தை தான் நான் சாத்தன்குளம் இஷ்யூக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது காவல்துறையினர் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க ஃப்ரெண்டில். அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தினால அந்த ரெப்புடேஷனே போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. தேங்க்யூ. எனக்கு பிரேக்கப் ஆகிட்டு மேம், கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அவுட்? ஷோர், நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். என்ன வச்சு குறைச்சிட்டே இருக்காங்க, டாக்ஸ் இருக்குது, நான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்கள் ஃப்ரெண்டோட நேம் ஓகே, ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். See, what I say about சாத்தன்குளம் issue is very sensitive. விஷயம் என்னென்னா காவல்துறையினர் நமக்கு நண்பர்களாக செயல்பட்டு வராங்க. இப்போவும் நான் பார்க்குறேன், கோ ஃபார் வாக்கிங் அண்ட் எவ்ரி திங். மேடம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க, இப்போது வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நம்மளை கண்காணிச்சிட்ருக்காங்க. போகிறவங்க எல்லாருக்குமே பாதுகாப்பு இருக்கா, சேஃப்டி இருக்கா, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் காவல்துறையினர் பண்ணுறாங்க. ஃபார் ஷோர் ஐ வில் டெல் யூ how to overcome depression. ஆனால் இப்போல்லாம் இந்த சின்ன விஷயம் காவல்துறையினருக்கு ஒரு பெரிய இழுக்கா எடுத்து அப்படின்னு சொல்லலாம். பெரிய இழுக்குன்றதை விட அது ஒரு கரும்புள்ளி மாதிரி விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். என்னதான் தப்பு பண்ணி இருந்தாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிச்சிருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு டார்ச்சர் தேவையா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்னங்க, நம்ம கையில் இருக்க 5 விரல்களுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக மொத்த காவல்துறையினரையும் நமக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியாது. பட் இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக அவங்க 2 பேருக்கும் நீதி கண்டிப்பாக கிடைக்கணும். That's it I can say. I am in depression. Please help me. உங்கள் சீரியலை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக சீரியல் ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இன்னும் லேட் ஆகும் போல் இருக்கு. எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல. ஏன் மேரேஜ் பண்ணிக்கல, சீக்கிரமாக மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொரோனா வந்துருச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? இல்லை, எனக்கு டெம்பிள் விசிட்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா? ஓகே, கண்டிப்பாக. இல்லை, எனக்கும் கோவில்லாம் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அண்ட் மக்களே, தயவு செஞ்சு வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க. வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நமக்கு கொரோனா கம்மியாகும். அப்போ தான் கோவில்கள்லாம் திறப்பாங்க, நாங்களாம் கோவிலுக்கு போக முடியும், ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும். அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் ஸ்டே அட் ஹோம். ஓகே. No, I don't have a house. Okay. யா, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். தப்பு பண்ண காவல்துறையினரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. பட் அந்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் அவங்க தான் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். அவளுக்கு திருச்செந்தூர் வரணும், எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஐ எம் மிஸ்ஸிங். கொரோனா இல்லை, கொரோனா வராது. No, see, that's what I mean. See, we have to
என்ன சொல்கிறது, we have to make ourselves happy. நான் ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். அதாவது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நான் டான்ஸர் ஆனதே வந்து என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக தான். ஏன்னா நான் வந்து டான்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். கிளாஸ்க்கு போயிட்டு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் வந்து இருந்து டான்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும் போது எனக்கு என்னமோ 10 மடங்கு ஹாப்பினஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். பல விஷயங்கள் என்னால் செய்ய முடியும். ரொம்பவே ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் என்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு மூல காரணம் யோசிச்சது வந்து நான் டான்ஸ் பண்ணுறது. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்களை நான் செய்வேன். லைக் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிக்குமா, அந்த ட்ரெஸ் நான் போட்டுப்பேன். எனக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பிடிக்குமா, இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிப்பேன். ஒரு 10 நிமிஷம் சரி, நம்ம டெய்லி வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறோம், எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம். இப்போது டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுறோம்ல, மார்னிங் பண்ணுறோம், ஈவினிங் பண்ணுறோம். ஏதாவது கான்ஷியஸாக நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, ஆனால் உங்களை தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக கோவில் போகணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. யா அஃப்கோர்ஸ் நான் அழகாக தான் இருக்கேன். ஊ சேஸ்னோம். நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நான் லவ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து என்னால் வந்து உங்ககிட்ட நான் நல்லா பேச முடியும், அழகாக இருக்க முடியும். ஓகே. ஓ தேங்க்யூ. லக்கி ஸ்டாரில் என்னுடைய ரோல் ரொம்ப பிடிக்குமா? தேங்க்யூ. நோ சாரி. இப்படி தான் எல்லோரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவீங்களா இங்கே? இஸ் இட் ஐம் ட்ரெண்டிங்? ஓகே, நீங்கள் எல்லாம் தான் சேர்ந்து என்ன ட்ரெண்டிங் ஆக்கிட்டீங்க, என்ன பண்ணுறது? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட் எவர். சி, டிப்ரெஷன். Why depression? Why do you want to get into depression? What is the reason for depression? டிப்ரெஷன்னு சொல்கிறோமே, எதுக்காக அந்த டிப்ரெஷன்லாம் இருக்கும்? எது வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது? அதை யோசிச்சு பாருங்கள். நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் நமக்கு தேவையே இல்லையே. we don't want to get into any negative emotions. It is easy to say, அட்வைஸ் பண்ணுறதுலாம் ஈஸி மேம், பட் வந்து எங்களால் அப்படிலாம் ஓவர் கம் பண்ண முடியாது. வீட்லேயே இருக்கோம், என்ன பண்ணுவோம்னா கஷ்டம். சரி, we have lot of chores to finish every day. இப்போ பார்த்தோம்னா பெண்களாக இருக்கட்டும், ஆண்களாக இருக்கட்டும், சரி, ஆண்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எனி டயட்ஸ் ஐ will tell you. ஓகே, கன்னியாகுமரி வந்திருக்கீங்க? நான் வந்திருக்கேனே, கண்டிப்பாக வந்திருக்கேன் நான். ஜெயராம் சார், ஜெயராம் சார் such a great artist. லைக் அவர் கூட நான் நடித்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. such a down to earth person. I loved acting with him and looking forward to work with Mukesh ji and Jairam ji. Many more movies. இந்த கொரோனாவால் எல்லாமே வந்து நின்றுட்டுருக்கு, பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, கண்ணன் சொல்லிட்டேன். அப்கமிங் சீரியல் ஒரு மூவி, இப்போ எதுவுமே சொல்ல முடியாது. நோ, why do I want to worry about negative comments? It depends upon your perception சொல்லிட்டேன். நீங்கள் என்னை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் கண்ணோட்டத்தில் இருக்குது. ஸோ எதையுமே நான் இன்டென்ஷனாக பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் உங்களுக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. சரி, உங்கள் சந்தோஷத்தை நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ கான்ட் டூ எனிதிங் எல்ஸ். நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கா? ஓகே, அந்த சந்தோஷத்துக்கு நானே ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிறேன். மேம் ப்ளீஸ் டான்ஸ். இப்போ எதுவுமே என்னால் டான்ஸ் பண்ண முடியாது, இன்னொரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். Now you are trending. Thank you so much. ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது தானே ஒரு பெரிய விஷயம். I want to tell you something. See, when we genuinely experience some positive emotions, then our mind broadens. அதாவது நிஜமாகவே நாம் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸை ஃபீல் பண்ணுறோம்னா அப்போது நம்ம மைண்ட் வந்து ப்ராடன் ஆகிடும். இப்போ ஒருத்தங்கிட்ட பேசுகிறதுனாலேயோ பழகிறதுனாலேயோ ஒரு சின்ன சந்தோஷம் ஏற்படுதுன்னா what happens, our mind seems to broaden. That helps to motivate, that gives motivation. அது நமக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும், நிறைய விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 2-3 நாள் வந்து நீங்கள் ஒரு அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் இப்போ போக முடியாது, ஐ மீன் ஆஃப்டர் கொரோனா. இப்போ நீங்கள் வீட்டிலே இருங்களேன். நம்ம இப்போ இருக்கிற நிலவரத்தை பற்றி நம்ம யோசிப்போம். இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கீங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச். Oh my god. Oh my god. Why do you want to cry? Don't cry at all, okay? எதுக்கு நீங்கள் அழணும்?
how you spend time at home. எனக்கு வந்து I prioritize happiness in my life, like fun in fun. I prioritize fun. That's what I'm telling you. Don't worry about what they oh yeah, நீங்களே எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்றீங்க. My mooku nice. Oh, thank you. I take the ownership of my new mooku. Thanks a lot. No, no, அப்படி கிடையாது. எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, வேண்டாம். எதுக்கு அந்த வீடியோவால் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்குலாம் வருதுன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. And see, mistakes happen everywhere. And இன்னைக்கு நீங்கள் இப்படி கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு 10 years 20 years கழிச்சு நான் இப்படியெல்லாம் ஒரு கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு for sure you people will regret for that. ஓகே, அதனால வந்துட்டு no ways. See, நீங்கள் அப்படி ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடுறதுக்கு you feel happy, right? Everyone are feeling happy and making it more trending because you share that video. And in starting that I feel little hurt. எனக்கு லிட்டில் ஹர்ட்ல கொஞ்சம் it was like quite bad. And then I thought, okay, fine. What I was thinking, like from my perception, that you people see me in a different way, and why do I want to get upset with it? Like it's your perception, your feelings, and what I can do, I can't help you out because people now, you people are in great depression, stress la irkeenga, and unga kitta poi na enna panna mudiyum? I can't do anything else. மெட்ராஸ் ஃபுட்டி வா, அப்படியா? கண்டிப்பாக நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், ஷியோர். ஓகே, அப்போ நான் என்ன சொல்ல நினச்சேன், யா இப்போது நம்ம டெய்லி வந்து வீட்லேயே இருக்கோம், எப்படி நம்ம டிப்ரெஷனில் வந்து வெளியே வர முடியும்? ப்ளீஸ் டெல் மீ சம் ஐடியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. டயட் பற்றி கேட்டீங்க. சரி, நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து என்னோடய டயட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். No, you don't want that. Sorry for that. Why? அப்படிலாம் இல்லை, வேண்டவே வேண்டாம். Thanks a lot. See, நம்ம டயட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக படிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர்நூன் வந்து எனக்கு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கணும்னு ஆசை. அப்படி நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டு தூங்கணும்னா நைட் வந்து I prefer to take some light dinner. லைட் டின்னர் இஸ் சீக்கிரம். அண்ட் ஒரு வேளை நைட்டில் வந்து இப்போ இருக்கிற லாக்டவுனில் மம்மி வந்து மத்தியானம் சாப்பாடு பண்ணிட்டாங்க, நைட்டும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மதியானம் நைட் சாப்பிடணும்னு வச்சிங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு 10 மணிக்கெலாம் தூக்கம் வந்துடும், நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருப்பீங்க. வில் யூ ஆல் பிலீவ் லைக் 5 o'clock எழுந்தேன், மார்னிங் 5 மணிக்கு எழுந்தேன். ஐ எம் லுக்கிங் ஃப்ரெஷ். Because last night I slept at I went to bed at 10 o'clock. எல்லாரும் யோசிச்சாங்க, and you should get into depression because of this negative comments and everything. I don't want to get into any thank you so much. எனக்கு வந்து I don't want to get into no negative comments because if I'm a person who can make you all smile, and I'm very happy and genuinely I take the ownership of this. So thank you so much. Thank you. How to be motivated? Yeah, see, over the weekly over இருக்கும். See, whatever I feel that is happy to me won't be happy for you because it will be boring to you. And whatever you people feel happy, and it will be unpleasant to me. So happiness and fun is something different. See, some people in fun the variety is very very important. So every day you can't, like if you are saying fun in one thing, just talking to your friend every day will after some point of time you will get bored. கொஞ்சமா போர் அடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் if you are doing only one activity, if you are listening to the songs every day, that is making fun of me, that's good.
At the same time, after some point of time, that fun itself seems to be boring to you. So you have to keep changing the fun all time. After a bad breakup of love of 3 years, depression, you talk to yourself. Breakup ஆன பிறகு அப்படிச்சுன்னா எதனால பிரேக்கப் ஆச்சுன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. And you don't want to think always about the depression. பிரேக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா இதான் லைஃபா? அவங்க வந்து மூவ் ஆன் ஆகிருக்கலாம், நீங்கள் ஏன் மூவ் ஆன் ஆகலை? why you didn't? நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது. ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஓவர். நாம் இன்றைக்கி அழுதுகிட்டு இருக்கோம், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி தான். இது வந்து இன்றைக்கி அழுவோம், நாளைக்கு அழுவோம், ஒரு வாரம் அழுவோம், 10 நாள் அழுவோம், 1 வருஷம் அழுவோம், 2 வருஷம் அழுவோமா? அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு யோசிக்க ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ எதுக்காக நம்ம இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. when you really want to get out of the depression, உங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிங்க. சந்தோஷமான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிங்கன்னா நீங்கள் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் அடிக்டட் டு தி ட்ரிங்க்ஸ், டோன்ட் கெட் அடிக்டட் டு ஸ்மோக்கிங், ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதனால no, not at all. Why do I want to get worried? I'm enjoying my spinster life, yaar. Okay, that's right. See, she can come in your dreams, memories, because நீங்க வந்து ஒரு நல்ல லவரா இருந்திருக்கீங்க, சந்தோஷம். பட் see, நீங்க அவங்களோட லைஃப்ல இருக்கிறதுக்கு she didn't deserve it. அவங்களுக்கு தான் கொடுத்து வைக்கல. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இதுக்காக வருத்தப்படணும். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இட். சரி, இந்த டிப்ரெஷன் ஃபேஸ், இந்த பிரேக்கப் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு, அதாவது உலக அளவில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து வெளியே வரணுமா, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க. அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் தனியாக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நல்ல நல்ல மூவிஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு. இல்லை வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ், உங்களுக்கு பெயிண்டிங் தெரியுமா, டான்ஸிங் தெரியுமா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை சார், நான் ஐட்டம் சாங்லாம் பண்ண ரெடி இல்லை. பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். why do you want to waste your young days? அப்படி இல்லை, எவ்ரி டே இஸ் யூஸ்ஃபுல். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்டிவாக நீங்கள் செய்யுங்க. அம்மா, hey no, why do you want to worry? நானா ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டேன், ஈவினிங் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டேன். நான் லாக்டவுன் பீரியட் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், என் ஃபேமிலியோடு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சரி, இந்த மாதிரியான ஒரு கோல்டன் டைம் வந்து நிஜமாக இனிமே கிடைக்கவே கிடைக்காது, நிஜமாக கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா? ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் யுவர் மாம், ஸ்பெண்ட் வித் யுவர் கிட்ஸ், ஸ்பெண்ட் வித் யுவர் ஹஸ்பண்ட், பி பொலைட். அண்ட் whenever you feel more like டிப்ரெஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களா, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லாருமே நாங்கள் வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் பிஸியாக இருக்கோம், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறோம், அமேசான் பார்க்குறோம், இப்படிலாம் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் பி வித். சரி, நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்கள் ஃபேமிலியோட உட்காந்து பாருங்கள். ஏன் why can't you take some popcorn and eat and see the movie? அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமே, நல்லா இருக்குமே. அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா இருக்கும். why? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது அப்நார்மலி கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆர் குவைட் சூஸிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்நார்மலா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இல்லை, அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கன்னு யாராவது இருப்பாங்கல்ல, அவங்கள நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் ஏற்றுக்கலாமே. அதாவது பேசுகிறவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்டாக முடியாது. உங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை யார்கிட்டையாவது, உங்கள் அம்மா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், உங்கள் தங்கச்சி நல்லா ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம். அதனால் யூ கேன் டேக் இட். நாட் அட் ஆல், அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. கேர்ள்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறது அப்நார்மலே கிடையாது. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சரி, கண்டிப்பாக
அம்மு மூவிஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். லைவ்ல சாரியில வாங்க கண்டிப்பா. கேர்ள்ஸ் உங்க கூட பேசலையா? நீங்க கேர்ள்ஸ் கூட பேசுங்க, அதுல என்ன இருக்கு? இப்போ நானும் ஒரு கேர்ள் தான், எங்க பேசிட்டு தான் இருக்கேன். என்னோட ஃபேவரட் கோஸ்டார் நிறைய பேர் இருக்காங்க. யூனோ தெலுங்கு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் తెలుసు. இல்லை, I really want to do many serials. Let's see after lockdown, after this corona ends. Let's see. Thank you. You have to fat and not fat. Don't think about, see, black not matters. Okay, நம்ம வந்து நம்ம அழகு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. Why do you want to get stressed? Thanks a lot. Thank you so much, my dear. Thank you. நைட் டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நைட் டைமில் நான் தூங்குவேன். ஐ ரியலி வாண்ட் டு டெல் யூ நைட் டைம் பற்றி சொல்லணும்னா, நான் தூங்க போகிறதுக்கு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி நான் வந்து சோஷியல் மீடியாக்குள்ளே வரமாட்டேன். அதே மாதிரி ஃபோன் பார்க்குறது, கொஞ்சம் சீரியஸான மேட்டரை பார்க்குறது, பேசுகிறது, ஒரு எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற பல விஷயங்களை யோசிக்கிறது, இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு 1 ஹவராக என்னால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியாவது ஐ கீப் மை செல்ஃப் கூல், பி கூல், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ, திங்க் ஆஃப். சரி, இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து நைட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சூப்பரான விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும். அதை வந்து நினச்சி பார்ப்பேன். வா, வாட் எ ஹாப்பி மூமெண்ட். எஸ்டர்டே பார்க்கும்போது நேற்று வந்து ஒரு குதிரை பார்த்தேன் வழியில், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீடிங் இன் த ஹவுஸ். ஸோ எனக்கு அந்த சின்ன சந்தோஷம் இருந்தது. அப்புறம் ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி அது வந்து ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிச்சு. அந்த பூனைக்குட்டி எப்படி காப்பாற்றி கொண்டு வந்து விட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சந்தோஷங்கள் எனக்கு கொடுத்துச்சு. ஸோ இந்த சந்தோஷங்கள் வந்து அதிகமாகும் போது இந்த டிப்ரெஷன்லாம் எனக்கு கம்மியாகிட்டே போகுது. ஒருத்தனுக்கு டிப்ரெஷன் கம்மியாக இருக்கும், அவனால ஹாப்பியான லைஃப் வாழ முடியும். ஸோ we can come out of depression easily. அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் டார்ச்சர்லேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது, அது நீங்கள் தான் யோசிக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நைஸ் ட்ரெண்டிங் ஆனதை பற்றி உங்கள் கருத்து? நான் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆனதை பற்றி என்ன நான் கருத்து என்ன சொல்ல முடியும்? நீங்களாம் சேர்ந்து ட்ரெண்டிங் பண்ணிங்கன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ கேன் டூ எனிதிங் எல்ஸ். சரி, எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் இதுவே வந்து ஒரு பாலிவுட்டாக இருக்கட்டும், ஹாலிவுட்டாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது. இதுக்காக நான் இன்டென்ஷனாக எதுவுமே இல்லை. பட் நீங்கள் வந்து நான் ரீடிங் பண்ணுற விஷயத்தையும் மீறி நீங்கள் அதை எடிட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது உங்களுடைய டெடிக்கேஷனை என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் வந்து இதை போய் நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிக்க முடியாது. அதே மாதிரி நான் சோகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? சோகமாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை, சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன். ஆனால் இந்த ட்ரெண்டிங் ஆனது வந்து நோ வார்த்தைகள். நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டோரி? ஏதாவது புக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக படிச்சுட்டா போச்சு. ஓ சாரி டார்வின் பால்சாமி, உங்கள் மெசேஜ் நான் படிக்கல. ஐம் ஸோ சாரி. ஏ ஹாய். ஹாலிவுட் போகலையா? உங்களுக்கு யாராவது ஹாலிவுட் டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ஹாலிவுட் படம் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, மை வாய்ஸ் இஸ் அ ப்ளஸ் ஃபார் மீ. தேங்க்யூ. Thank you so much. It's pure love. Thanks a lot. I saw your story highlight. Thanks a lot. Thank you so much. பொன்னியின் செல்வன் படிக்கணும்னா நான் கண்டிப்பாக படிக்கிறேன். Suppose you wake up in midnight, what will you do that time? What I will do that time? கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து ஐயோ எழுந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி yes, that's right. Take things light and live for this moment. My Kayu சொல்லிருக்காங்க. That's absolutely right. Just live at this moment. Why do you want to think about yesterday? What happens the next minute? There is no need. We have to live at this minute, this moment, okay? That is always good. Sure. டெய்லி லைவுக்கு வருவா? டெய்லி லைவுக்கு வந்து மற்ற வேலையெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜெயராம், தேங்க்யூ ஸோ மச்.
பாட்டு பாட முடியுமாவா? நிறைய பாடகர்கள் இருக்கும்போது நான் எப்படி பாட முடியும்? Thanks a lot. Upcoming film எது முதல்ல ரிலீஸ் ஆகும்லாம் தெரியல, கொரோனாக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். What to say? யா மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ண முடியும்? ட்ரெண்டிங் ஆயாச்சு. இப்போ சொன்ன பேச்சு இவங்கெல்லாம் கேட்க போறாங்களா? கேட்க போறது கிடையாது. யா நான் பேசுறதே பாடுற மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? தட்ஸ் கிரேட். சாரி சாரி இன்னைக்கு இல்லையே, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பா நான் சாரி போட்டுட்டு வரேன். யா சரி. Now I really want to say something about stress-free life. Okay? இப்போ நம்மலாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்? ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப்க்கு நம்ம வந்து நான் நிறைய சம்பாதிச்சிட்டேன்னா நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கேன், நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அப்புறம் அந்த சந்தோஷம் எங்கே போகும்? இல்லை அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு அழகான வைஃப் இருக்குது, அதனால நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஸோ இந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறோம். We are making ourselves the victim of our own life. Hey Ajay, hi. Oh. Sure. So, just think, if I am happy when I get something, why don't you prioritize happiness as the happiness to be in the first place? If you prioritize happiness in your first place, to make it happiness as first priority in your life, then everything will turn to be positive. So happiness to be the main thing. And oh, thank you so much. See, then what we think, we have to change the way we think, and we have to recreate many things, and how to move our life in a different path. See, for example, everyday life, when we are doing house like chores in our home, நிறைய வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சும்மாவே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் நிறைய பாட்டுகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அது ஒரு சந்தோஷமாக நமக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ கார்டனிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு சின்ன சந்தோஷமாக இருக்கும். நான் என்ன சொல்கிறேன், டெய்லி வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் ஃபன் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களால் ஒரு ஃபன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாதா? இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட பேசுகிறதுல உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, ஓகே ஃபைன். நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க? வெரைட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுக்காக ஒரு புது ஃபன். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தேன்னு தெரியுமா, இப்போல்லாம் நான் வந்து சந்தோஷமாகவே இல்லை அப்படின்வாங்க. What makes you not to be happy? You can be happy. Oh, thank you so much. Thank you. Modular storage யூனிட்டே எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம். சந்தோஷத்தை நாம தாங்க வரவழைக்கணும். ஓகே, see people, நீங்கள் don't take stress in your life. இந்த லாக்டவுன், கொரோனா, இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் அவ்வளோ சீரியஸாக மண்டியில் போட்டு எடுத்துகிட்டு கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மாறிடும். இன்றைக்கி நடக்கிற கஷ்டங்கள் நாளைக்கு இருக்கவே போகிறது கிடையாது. கண்ணன், ஓகே, ஹாய். ஓகே, நான் நல்லா இருக்கேன் திரு, நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்கேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். மை ஃப்ரெண்ட் யூஸ் டு சே சம்திங் லைக், see some people enter our life, that's blessing, and some people teachers us some lessons, அதாவது நமக்கு லெசன்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. தட்ஸ் இட்.
ட்ரீம் பிளேஸ் டு விசிட். எனக்கு நான் இல்லை இப்போ இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு ஐ வாண்ட் டு கோ டு அ நைஸ் ஹில் ஸ்டேஷன். அவளுக்கு மாதிரி இருக்கு. சைட்டிங் யூ பொட்டு வைக்கணும். குட் ஸ்பீச் அக்கா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் a lot. சாரி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக சாரி போட்டுட்டு வரேன். ஹவு டு ஸ்டாப், அதாவது படம் பாருங்க, தப்பு கிடையாது. தூக்கம் உங்களுக்கு படம் பார்க்கறது தான் ஒரு ஹாப்பினஸ்னால் டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாப். பட் கொஞ்சம் ஃபன் மூவிஸ் பாருங்கள். பட் வந்து தூங்க போகிற நேரம் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்களேன். இத்தனை நாள் தான் நான் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. யூ கேன் மதியானம் பாருங்கள், ஈவினிங் பாருங்கள். இல்லை தூங்க போகிறதுக்கு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி நான் வேறு எதையும் பற்றியும் யோசிக்க மாட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு 1 ஹவருக்கு நான் எதை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டேன். கொஞ்சம் ஸ்டப்பனாக இருந்து பாருங்களேன். கண்டிப்பாக உங்களால் முடியாது, உங்களாலேயே ஒரு விஷயம் செய்ய முடியும். அப்புறம் வேறு யாராலும் செய்ய முடியும். லாக்டவுன் பர்த்டே எனக்கு எப்பவும் போல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. மை லாக்டவுன் பர்த்டே வந்து எப்பவுமே வந்து என் ஃபேமிலியோட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இப்போவும் அதே மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. தேங்க்யூ சூர்யா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக போட்டு வைக்கிறேன். ஹீரோயினாக வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். அதில் என்ன தப்பு இருக்குது? கண்டிப்பாக ஐ கேன் டூ தட். டெய்லி லைவா? கண்டிப்பாக. ஓகே, ஹாய் தினேஷ், ஹாப்பி பர்த்டே. Oh, thank you so much. சரஸ்வதி சீமதுரை சொல்லியிருக்காரு. லைக் சரஸ்வதியாக நான் முருகரில் பண்ணியிருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே, நீ அது பாருங்கள், உங்கள் பர்சனல் கான்வர்சேஷன் எல்லாம் இங்கே தான் வச்சுக்கணுமா? நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் கூட வச்சுக்கலாம்ல. இல்லை, எனக்கு சந்தோஷம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கூடையும் பேசிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சந்தோஷம். ஸோ நான் இந்த இடத்த விட்டு மூவ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. I don't know about it. எனக்கு நெகட்டிவ் ரோல்ஸில் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. கண்டிப்பாக பண்ணணும். May 26th இஸ் மை பர்த்டே. எப்போ சிஸ்டர்? சீக்கிரமாகவே நான் படிக்கிறேன். சீக்கிரமாக நான் பண்ணுறேன். சென்னை எப்படி இருக்குது? சென்னை ரொம்ப ரொம்ப டென்ஷனாக போய்கிட்டு இருக்கு. அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இப்போதைக்கு அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இதை பற்றியுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சாதான் எல்லாமே தெரியும். என்னோட நோ ஸ்ட்ரிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா. தேங்க்யூ மிஸ்டர் டாவின். ஹாய். நோ, ஐம் நாட் எட் மேரிட். ஷரு, என்ன விஷயம்? சி, மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே விருப்ப பொறுத்து. சில பேருக்கு சீக்கிரமாக மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை, சில பேருக்கு லேட்டாக மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை. எனக்கும் அதே மாதிரி தான். எனக்கு எப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ நான் பண்ணிக்க போகிறேன். Me too-லாம் ரொம்ப பழைய விஷயம் ஆயிடுச்சு. Why do you want to talk about this now? எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க ஜீரா, ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. தேங்க்ஸ் a lot. வேண்டாம். அப்படியா? ஸ்பெக்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கேனா? ஓகே, ஃபைன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் யோகா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். எவ்ரிடே ஐ டூ யோகா. ஐ வில் கீப் மை செல்ஃப் ஃபிட். எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் எடுத்துப்பேன். எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஃபிசிக்கலி எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். மார்னிங்கில் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவேன். எழுந்து கொஞ்சம் ஒரு 4:35 எழுந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கு மெடிடேஷனும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லவ், எல்லாருக்கும் லவ் வரும், அவ்வளோதான். அதுதான் சொல்ல முடியும் என்னால். கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கண்ணன் ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஃபோன் பண்ணி ஆக்ஷன் ரோல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பண்ணிட்டா போச்சு. தேங்க்யூ ஆலன். தேங்க்யூ மைக்கேல். பாருங்க, யாரையாச்சும் லவ் பண்ணுறீங்களா? ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன நானே லவ் பண்ணுறேன் உண்மையாக. ஸோ என் மனசை நான் லவ் பண்ணுறேன், சந்தோஷமாக வச்சுருக்கேன் நான் என் மனசு. ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவர் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவர். அவருக்கு ஏற்ற பொண்ணாட்டியும் நான் கண்டிப்பாக இருக்கேன்.
பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டோரி டெய்லி சொல்லுங்கள். பொன்னியின் செல்வன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ஆனால் நீங்களே நியாயமாக சொல்லுங்கள். பொன்னியின் செல்வன் ஸ்டோரி இப்போ நான் ஆரம்பித்தேன்னா அது முடியுமா? அதுக்கப்புறம் நீங்களாம் வந்து வேண்டான்னு போயிடுவீங்க, அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இப்போது எனக்கு ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு 2-3 ஸ்டோரி சஜஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. தேங்க்யூ. யோகா லைவ் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். நான் இது சொன்னீங்களே, நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஷோர், கண்டிப்பாக டிக்டாக்லேயே வீடியோ போடுறேன். ஓ தேங்க்யூ ஸோ மச் விக்னேஸ்வரன், தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். எல்லாருக்குமே வந்து 100% பர்ஃபெக்டான ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம். எனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கணும், அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கணும், அவ்வளோதான். வேண்டாம். உங்க பண்ணி கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது என் சந்தோஷம் வந்து பல மடங்கு ஏறிட்டே இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அபிஷேக். இந்த ட்ரெஸ்லாம் யோகாவா? கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ட்ரெஸ்லாம் யாராவது பண்ணுவாங்களா? எந்த ஒர்க்கு கூப்பிடுறாங்களோ லாக்டவுன் முடிச்சு அந்த ஒர்க்குக்கு போவேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி பற்றி யோசிக்கிறேன். அடுத்தது வந்து சீக்கிரமாக ஐ ஆம் பிளானிங் டு ரீட் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள். யார் யாருக்குள்ள ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் சுஜாதா சாருடைய நாவல் ரொம்ப பிடிக்கும், பிகாஸ் அது நான் படிக்கலான் இருக்கேன். கம்பேரிங் கூப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண போகிறேன். இது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய தாத்தாவை, என்னுடைய லேப்ரடார் நாய்க்குட்டியை, இவங்களை தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு மேம் ரீடர் மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்க்கல, நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன். அண்ட் ஓன் ஸ்டோரி சொல்லுங்க அக்கா. ஓன் ஸ்டோரி உங்கள் பயோகிராஃபியா? ஏன் ஓன் ஸ்டோரி எனக்கு சந்தோஷமான ஸ்டோரி, அதெல்லாம் இப்போ பண்ண முடியாது. மேம் யோர் ஃபேவரட் வெப் சீரிஸ் நிறைய இருக்குது, அப்புறமா சொல்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ? எனக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும். ஸ்டோரி இனிமேல் புரியல கொஞ்சம். ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் சுஜாதா சார்து, அது படிக்கட்டுமா அடுத்தது? அப்படி இல்லைன்னா வந்தார்கள் வென்றார்கள்னு ஒரு சிறுகதை இருக்காங்க, அது படிக்கட்டுமா? எது படிக்கலாம்? எனி ஐடியா, எனி சஜஷன் ஃப்ரம் யூ கைஸ்? தளபதி 2 பேருமே பிடிக்கும் எனக்கு. கமிங் சாரி, நெக்ஸ்ட் ஐ கமிங் சாரி. எனக்கு எந்த ஹீரோஸ் மேலேயும் க்ரஷ் இல்லை. ஃபியூச்சர் மூவிஸ் இல்லை இல்லை. சரி, ஓகே ஃபைன். நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப். இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல, இப்போ உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் சுஜாதா சார் ஸ்டோரி படிங்கக்கா. ஓ வாவ், கண்டிப்பாக நான் சுஜாதா சாருடைய ஸ்டோரி படிக்கிறேன். கடல் புறா, Our Breaking Bad, which one is it here? Game of Thrones. Game of Thrones. ஹாரர் ஸ்டோரி வேணுமா? கண்டிப்பாக. யோகா இன்சைட். நீங்களாம் எதுக்கு கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஐம் யூஆர் ஸோ எக்ஸைட்டட் டு ஆக்டிங் இன் விச் மூவி. எந்த நல்ல மூவியாக இருந்தாலும் ஓகே. Just busted. Are you a fitness girl? Yeah, I'm a fitness freak. நான் கொஞ்சம் ஃபிட்னஸாக இருக்கிறோம் தான் எப்போவுமே யோசிக்கிறேன். See guys, அடுத்தது வந்து சீக்கிரமாக I'm going to read a story. ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் படிக்கலாம்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. லெட்ஸ் see. அண்ட் சீக்கிரமாக வந்து I will meet and don't take anything serious in your life. Be happy. You can come out of anything else. Prioritize fun in your daily routine and fun to be the first place in your life. Okay, don't make it as a second priority. Make it as a first priority. Fun. And make everything in your life happy. Okay, when you have fun in your life, you can change your life altogether.
நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சிரித்து பேசணுமா பேசுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட பேசணுமா பேசுங்க, இல்லை அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா, இல்லை நீங்கள் சமைக்கணும்னு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறீங்களா, சமையல் பண்ணுங்கள். சமையல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபன் இருக்கா, ஓகே இன்னைக்கு புது விதமான ஒரு டிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து இல்லை எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது நான் என்ன பண்ணுறது, நமக்கு வந்து டெய்லி ரொட்டீன் இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் கொஞ்சம் நிமிஷங்கள் நமக்காக ஒதுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிடைக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் உங்கள் அம்மாவோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க சிஸ்டர்ஸையோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யறதுக்கு நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகே, அவங்கள வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள், நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஹாப்பியாக இருங்க, நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் மூவி பண்ணுங்கள், நாங்கள் மற்ற வேலைகள்லாம் கவனிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களாம் எவ்வளோ ஹாப்பியாகிடுவாங்க. ஸோ மற்றவங்களுடைய ஹாப்பினஸை பார்க்கறதும் ஒரு விதமான ஹாப்பி தான். ஸோ எப்போ நீங்கள் வந்து ஃபன்னை வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல வச்சுருக்கீங்களோ, ஹாப்பினஸை முதல் இடத்துல வச்சுருக்கீங்களோ, தென் எல்லாமே வந்து ஓகே ஆகிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, இப்போது மணி 8 மணி ஆக போகுது. என்ன நினைக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி சண்டே லைவ் வரட்டுமா வேண்டாமா? நெக்ஸ்ட் வீக்கை பற்றி நெக்ஸ்ட் யோசிப்போமா? ஏன்னா வி ஹவ் டு லீவ் அட் திஸ் மினிட் த மினிட். ஆனால் அடுத்த வாரத்தை பற்றி வி கோ வித் தேவதைகள் அமுக் டீச்சர் ஒன் ஃப்ளையிங் கிஸ். என்ன டின்னர்னு தெரியல, வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா தான் உண்டு. டைரக்டர் கசாலி, தேங்க்யூ. ஹாய் சார், ஹவ் ஆர் யூ சார்? ஸோ கியூட். டெய்லி லைவ் வரவா? ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நான் உங்கள் கூட நெக்ஸ்ட் வீக் நான் வரேன். ஓகேவா? நான் கண்டிப்பாக நாளைக்கீலாம் நோ வேஸ். ஏன்னா கொஞ்சம் ஐ ஆம் டூயிங் மாஸ்டர்ஸ் இன் சைக்காலஜி. எப்போ செமஸ்டர் வைப்பாங்கன்னு தெரியல. சீக்கிரமாக வந்து செமஸ்டர் வைக்க மாட்டாங்க. என்ன வேற எந்த நாளில் நான் லைவ் வரட்டும்? கம் ஆன் சாட்டர்டே. ஷோர் கண்டிப்பாக ஐ வில் டு தட். சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா நமக்கு வயசே ஆகாது. ஓ, என் வாய்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கா? தேங்க்யூ. ஏற்கனவே என் பேர் செல்ல பேர் தான், அதை எப்படி நீங்கள் செல்ல பேர் வேற வைக்கட்டுமான்னு கேட்குறீங்க? எனக்கு மலையாளம் வந்து என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். தேங்க்ஸ் அ லாட். நீங்கள் இன்னிலேருந்து ஹாப்பினஸை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள். ஹாப்பியாக இருக்கணும், எதுக்குமே டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ஏதாவது டென்ஷன் ஆகணும்னு தோணுதா ஒரு 5 seconds யோசிச்சு பாருங்க. Okay, yeah, I'm doing my master's in psychology. Yeah. Green saree, yeah. Okay, I'll do it. Okay, love you all. Hair set panunga please. Sure. You can speak Tamil, English, Telugu. நீங்கள் எல்லாரும் எனர்ஜெட்டிக்காக ஹாப்பியாக வீட்டில் சமத்தாக இருக்கணும். எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருங்க. வீட்டில் இருக்கவங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கட்டும். நீங்களும் சந்தோஷமாக இருங்க. சந்தோஷம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருக்கணும். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா எது வேணும்னாலும் சாதிக்க முடியும். நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் இன்னிலிருந்து என்னுடைய லைஃப்பில் நான் வந்து சந்தோஷத்தை தான் முதல் இடத்துல வைப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எதுவுமே வந்து உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து போகவே போகாது. ஸோ எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க. பி ஹாப்பி, திங்க் ஹாப்பி, லீவ் ஹாப்பி அண்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஹாப்பி இருக்கட்டும், ஃபன் இருக்கட்டும். எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு துருன்னு விளையாட்டுத்தனமாகவே நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதுக்காக சீரியஸான விஷயத்தையும் விளையாட்டுத்தனமாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருங்க. சிரிக்கிறதுல என்ன ஆயிடுச்சுங்க, இந்த ஸ்மைல் அப்படிங்கிறது மட்டும் உங்களுடைய முகத்தில் இருந்து போகவே கூடாது. எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்தவங்க கூட என்னன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ கீப் ஸ்மைலிங். I will meet you all next week and try to live a stress-free life by taking happiness in your life and make fun as your priority. Okay? Love you all. Take care. Bye-bye. Thank you so much for all my fans and நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து எனக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. Thank you so much for everyone and all your support. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye from Amur Ramachan.